مسیح خداوند کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں نہایت دل سے شکر گزار ہوں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کا، اور بالخصوص جناب بشپ پالوس مسیح صاحب کا، جو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں، اور گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کی تمام ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس خوبصورت موقع کے لیے جو انہوں نے مجھے دیا کہ میں اس ٹی وی چینل کے ذریعے خدا کے کلام کو آپ لوگوں کے درمیان بیان کر سکوں۔ آج میں خدا کے کلام میں سے سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 17ویں باب کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کو پڑھوں گا، اور چند ایک ضروری باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج میں جس مضمون پر بات کروں گا وہ ہے جہوہ از مائی گاڈ، یہوہ میرا خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس پیغام پر بات کریں، ہم پہلے خدا کے کلام کو سماعت فرمائیں گے۔ سلاطین کی پہلی کتاب پرانے عہد نامے میں اس کے 17ویں باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میہ برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا۔ اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ آج اس خاص مضمون پر اس تھوڑے وقت میں بات کروں گا، وہ ہے یہوہ میرا خدا ہے۔ اور اس پیسج میں ہم مقدس ایلیا کی زندگی پر بات کریں گے۔ مقدس ایلیا اسرائیل کی تاریخ کے اندر ایک نہایت قد آور اور انقلابی شخصیت تھا، جس نے اسرائیل کی گہری تاریکیوں کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اسرائیل کی مقدس فضا بال دیوتا اور استرات دیوی کی پرستش کرنے کی وجہ سے سخت آلودہ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے یہوہ خدا کی پرستش کرنا اور اس کے حضور قربانیاں گزراننا یہ ترک کر دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی تاریک اور بدی سے بھرا ہوا دور تھا، جس میں لوگ خدا کے حضور باغی اور برگشتہ ہو چکے تھے۔ اس انتہائی کٹھن اور مشکل دور کے اندر جب لوگ خدا کی پہچان کھو چکے تھے، مقدس ایلیا ایک روشنی کے مینار کے طور پر اسرائیل کی تاریخ میں اچانک نمودار ہوتا ہے۔ اور بائبل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مقدس ایلیا ایک ناڈر
دلیر اور خدا کی غیرت سے بھرا ہوا خدا کا سچا نبی تھا۔ مقدس ایلیا وہ اخیب بادشاہ کی بت پرستیوں اور ملکہ ایزبل کی زناکاریوں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اور اس نے اسرائیل کی تاریخ میں ایک ناقابل یقین انقلاب پیدا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایلیا کی زندگی پر بات کریں کہ کس طرح اس کی زندگی کے اندر ہم یہوہ خدا کو اس کا خدا دیکھتے ہیں، میں لفظ ایلیا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لفظ ایلیا یہ دو عبرانی الفاظ کا کمپاؤنڈ ہے، ایل اور یا، یہ دونوں خدا کے نام ہیں۔ ایل کی جمع الوہیم ہے جو خدا کا نام بھی ہے، اور یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یا یہ بھی خدا کا نام ہے۔ ایلیا کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے یہوہ از مائی گاڈ، یہوہ میرا خدا ہے۔ اور یہ نام صرف ایلیا کا نام ہی نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی زندگی کا خلاصہ بھی تھا۔ ایلیا کے رویے، ایلیا کا کردار، ایلیا کی زندگی، ایلیا کی سوچ، ایلیا کا روح، جان اور بدن، وہ اس مکاشفے سے بھرا ہوا تھا کہ یہوہ میرا خدا ہے۔ اگرچہ جب ہم اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس دور میں اسرائیل کا ہر ایک شخص اس بات کو بھول چکا تھا کہ یہوہ اس کا خدا ہے، اور وہ سب یہ اقرار کرتے تھے کہ بال دیوتا اور استرات دیوی ان کا خدا ہے، اور وہ اس بات کو بھول چکے تھے کہ یہوہ ان کا خدا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اخیب بادشاہ نے اور اس کی ملکہ ایزبل نے استرات دیوی اور بال دیوتا کے لیے مذبح بنوائے اور قربان گاہیں بنائی گئیں، اور ان کے لیے قربانیاں چڑھائی جانے لگیں، اور لوگ ان کو سجدہ کرنے لگے۔ مگر ان گہری تاریکیوں کے اندر جہاں پر لوگ یہوہ خدا سے دور ہو چکے تھے، مقدس ایلیا اچانک سے سکرین پر، پردے پر نمودار ہوتا ہے، اور وہ اقرار کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ استرات دیوی اس کا خدا نہیں ہے، بال دیوتا اس کا خدا نہیں ہے، اور وہ ان صداؤں کو ان فضاؤں کے اندر للکارتا ہے جہاں پر لوگ یہوہ خدا کو بھول چکے تھے، اور وہ کہتا ہے یہوہ میرا خدا ہے۔ اور آج اس پیغام میں چند ایک ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آج ہمارے ارد گرد بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں موجودہ دور میں جو بال دیوتا اور استرات دیوی جیسے جھوٹے معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ قبر پرستی ان کے خدا بن چکے ہیں، دربار پرستی ان کا خدا بن چکی ہے، بت پرستی، مشن پرستی، میلہ پرستی، انسان پرستی، مذہب پرستی، نشہ بازی، شراب پینا اور بیچنا، اور زناکاری، بدکاری، بائبل کی درست تعلیم سے انکار کرنا، یہ تمام چیزیں بہت سے لوگوں کے معبود بن چکے ہیں، اور وہ ان کے فالورز بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج ان فضاؤں کے اندر ہمیں بھی اس بات کے لیے تیار ہونا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ لوگ میرے خدا نہیں ہے، دنیا میرا خدا نہیں ہے، دولت میرا خدا نہیں ہے، مذہب میرا خدا نہیں ہے، یا کوئی ڈینومینیشن میرا خدا نہیں ہے، بلکہ یہوہ خدا ہی میرا خدا ہے۔ اگرچہ ایلیا کے حسب و نسب کے بارے میں ہمیں بائبل میں کچھ بھی علم نہیں ملتا ہے، مگر بائبل ایک بات کو واضح بتاتی ہے،
اور وہ بات یہ ہے کہ ایلیا کا خدا یہوہ ہے، اور وہ اسی بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس مکاشفے سے بھرا ہوا وہ بڑی سی بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہوہ میرا خدا ہے۔ اب 17ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایلیا کی خدمت کا آغاز دیکھتے ہیں۔ ایلیا کی خدمت کا آغاز انتہائی کٹھن اور مشکل ہے کہ وہ اخیب کے محل کے اندر ہے، جو موجودہ دور کا بادشاہ ہے، اور وہ بال دیوتا اور استرات دیوی کا پجاری بھی ہے، اور اس کے لیے اس نے قربان گاہیں اور مذبے بھی تعمیر کیے ہیں۔ مگر جب ایلیا اس کے سامنے اچانک نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بہت بڑا چیلنج کرتا ہے، اور یہ چیلنج اتنا بڑا تھا کہ محل کی بنیادیں تک ہل چکی تھیں جب یہ چیلنج بادشاہ کے کانوں تک پہنچا تھا۔ لیکن یہ چیلنج بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایلیا کی دلیری اور نہ ڈر ہونے کا سبب کیا ہے، اور وہ تھا خدا کی ذات کا مکاشفہ جو اس کی روح کے اندر خدا کی طرف سے انڈھیل دیا گیا تھا۔ اگر آج آپ زندگی کے حالات میں قائم رہنا چاہتے ہیں، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے طوفانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا برملا تماشا بنانا چاہتے ہیں، اور آپ سچے قائد اور خادم کے طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میری یہ دعا ہے کہ یہ مکاشفہ جو ایلیا کی زندگی میں تھا وہ آپ کی روح کے اندر اتر جائے، آپ کی زندگی، آپ کے حالات یہ بدل جائیں گے، اور آپ مسیح خداوند کی مانند بنتے چلے جائیں گے۔ ایلیا کی زندگی میں جو پہلا مکاشفہ تھا وہ یہ ہے کہ ایلیا کہتا ہے، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یہ مکاشفہ تھا اس کی زندگی میں کہ اسرائیل کا خدا زندہ ہے، اگرچہ ساری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کا خدا اب مر چکا ہے، اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر رہے تھے، مگر ایلیا کی زندگی یہ اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ ایلیا محل کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے، اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ ایلیا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل کا خدا زندہ ہے، اور وہ جو زندہ ہے وہ قادر مطلق ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ میری طاقت ہے، میری توانائی ہے، میرا زور ہے، اور وہ مجھے سنبھالے گا، اور وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ کبھی مجھ سے دستبردار نہیں ہے۔ سم ٹائمز آج جب ہم مشکلات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جب ہم بیماریوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جب ہم اپنے طوفانوں کا سامنا کرنے سے ڈر جاتے، خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مشکلات، بیماریاں، خوف، جادوگروں کی ناپاک طاقتیں جب ہمیں دبوچ لیتی ہیں، ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ نظر آتے ہیں، اس بات کا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید ہماری زندگی میں یہ مکاشفہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ یہوہ ہے۔ مگر ایلیا اس بات کو جانتا ہے کہ میرا خدا یہوہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ ایلیا کو یہ سچائی بتاتے ہوئے اس کے پاؤں ڈگمگائے نہیں ہیں، اس کے پاؤں لڑکھڑائے نہیں ہیں، اور وہ خوف سے نہیں بھرا،
बल्कि वो इस बात का ऐलान करता है कि जिसके सामने मैं खड़ा हूं, तो खड़ा तो वो अखीयब के सामने था, मगर वो ये जानता है कि मेरा खुदा जो यहोवा है और जिस पर मैं ईमान रखता हूं, वो भी यहां पर मौजूद है और वो मुझसे दूर नहीं है और वो मेरा मददगार है और वो सब कुछ करने पर कादिर है। हालेलुया। आप भी अपने पहाड़ों से कह सकते हैं, अपने तूफानों से कह सकते हैं, बीमारियों से, जादूगरों से, आप बिगड़े हुए हालात को कह सकते हैं, जिंदगी की गहरी तारीकियों को, मायूस कुन सूरत हाल जो आपको तबाह बर्बाद करना चाह रही है, आप उनके सामने खड़े होकर यह कह सकते हैं, यहोवा मेरा खुदा है और वो जिंदा है। आपके हालात बदल जाएंगे, बीमारी शिफा में बदल जाएगी, खौफ जाता रहेगा, तारीकियां नूर में बदलेंगी, मौत जिंदगी के अंदर तब्दील हो जाएगी, पहाड़ सिरक जाएंगे, तूफान थम जाएंगे और आपकी जिंदगी के अंदर यहोवा की कुदरत ये ठहर जाएगी और वो काम करेगी। हालेलुया। अब आगे जब वो ये जानता है कि यहोवा मेरा खुदा है और वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है और वो कादर मुतलिक है, वो एक ही वक्त में हर जगह मौजूद है और वो मेरे साथ भी है, तो फिर अब वो इस काबिल है कि वो तारीकी की कुव्वतों को चैलेंज कर सकता है। और उसका चैलेंज क्या था? उसका चैलेंज ये था कि इन बरसों में ना ओस पड़ेगी और ना मींह बरसेगा। यह बहुत बड़ा चैलेंज था जो एलिया ने अखीयब को और एजेबल को किया और उसी के महल में खड़े होकर किया। यह नहीं है कि छुप कर किया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर, जो यहोवा खुदा के खुदा होने का इंकार करता था, उसकी आंखों में आंखें डालकर वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूं ना तो ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा। और ये दरअसल ये अखीयब के देवताओं को चैलेंज था। बाल को बादलों का खुदा कहा जाता था। अखीयब और उसके लोग ये ईमान रखते थे कि बाल बादलों का खुदा है और वो जब चाहे वो बारिश को उंडेल सकता है, बारिश नाजिल कर सकता है और वो मौसमों पर इख्तियार भी रखता है। और बास तस्वीरों में बाल के हाथ में बादल दिखाए गए हैं जो इस बात का ऐलान है कि वो बादलों का खुदा है। और अस्तरात देवी, वो बारावरी और जरखेजी की देवी उसको कहा जाता था, जो जमीनी पैदावार पर इख्तियार रखती है, जो हर तरह का अनाज हर तरह के हालात में पैदा कर सकती है। एलिया के इस चैलेंज ने अखीयब के महल की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। और फिर यह चैलेंज एजेबल और उसके काहिनों को था और सारी बनी इस्राएल की कौम को भी था, जो बाल देवता और अस्तरात देवी के पुजारी हो चुके थे। और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह बहुत बड़ा चैलेंज था जो अखीयब बादशाह को और उसके काहिनों को किया गया और बाल देवता और अस्तरात देवी को किया गया। और यह इस बात का ऐलान था कि खुदा सिर्फ यहोवा है, जो जब चाहे बारिश नाजिल कर सकता है, जब चाहे जमीन से पैदावार पैदा कर सकता है। और यह उनके लिए भी अपने आप को खुदा साबित करने का मौका था, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। अब बारिश का ना होना बनी इस्राएल की सार जमीन पर यह खुदा की अदालत का ऐलान था। यह पनिशमेंट थी, यह सजा थी जो खुदा से दूरी के सबब
खुदा उनको नबी के जरिए ऐलान करके दे रहा था। और कलाम में यह लिखा है कि वो अखीयब के सामने खड़े होकर कहता है, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। और अगरचे वो मानते थे कि बाल देवता बादलों का खुदा है और अस्तरात देवी ये पैदावार की देवी है, मगर किताबे मुकद्दस ये फरमाती है कि 3.5 बरस तक ना मी बरसा ना ओस पड़ी। लोग खुदा की अदालत के नीचे थे, लोग दुख उठा रहे थे, मुसीबत के अंदर थे, ना कुछ खाने के लिए है ना पीने के लिए है, लोग भूख से मर रहे थे। और ये इस बात का ऐलान था कि यहोवा खुदा है, लौट आओ उसके पास, उसको सिजदा करो, उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाओ, उसी की इबादत करो। और वही है जो जमीन पर बारिश नाज़िल कर सकता है। हालेलुया। एलिया के लिए खतरा था, इतना बड़ा चैलेंज करने के बाद कि अब उसको कत्ल किया जा सकता है। और बाइबल ये फरमाती है कि एजेबल ने बहुत से नबियों को कत्ल किया था। अब बाल देवता और अस्तरात देवी वो ना तो पैदावार पैदा कर सके, ना अनाज पैदा कर सके, और ना वो आसमान से बारिश नाजिल कर सके थे। अब इन हालात में एलिया को 2 चीजों की जरूरत है, और ये दोनों काम उसकी जिंदगी में सिर्फ खुदा कर सकता है। और ये 2 बातें, ये 2 चीजें आज मौजूदा हालात में हर एक शख्स की जरूरत है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, आप ईमानदार हैं या आप खिदमत के अंदर हैं, ये 2 चीजें आपकी बड़ी जरूरत है। और वो 2 चीजें ये हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए और आपको प्रोवाइड किया जाए। प्रोवाइडेंस और प्रोटेक्शन, हिफाजत किया जाना या महफूज होना, या आपकी जरूरतों को पूरा किया जाना, ये आपकी और उस दौर में एलिया की बुनियादी जरूरतें थी। एजबल के सिपाही उसको ढूंढ रहे थे कि एलिया को ढूंढो, उसको कत्ल कर दो। एलिया को किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है और वह मर सकता है। इन हालात में उसको जरूरत है कि खुदा उसको प्रोटेक्ट करे, खुदा उसको महफूज रखे, खुदा उसकी हिफाजत करे और दुश्मन से उसको महफूज करे। और दूसरा, चूंकि काल है, जमीन पर ना बारिश पड़ी है ना अनाज वहां पर मुयस्सर है, इसलिए एलिया की यह बुनियादी जरूरत है कि उसको रोटी दी जाए, उसकी खुराक का बंदोबस्त किया जाए। और ये दोनों काम वो खुदा जो उसका खुदा है उसकी जिंदगी में करता है। और कलाम ये फरमाता है कि खुदा का कलाम एलिया की जिंदगी में नाजिल हुआ। हालेलुया। जब मुश्किल हालात हैं, जब आप जिंदगी के तूफानों में घिरे हुए हैं, जब आप मौत की जंजीरों से बंधे हुए हैं, आपका दम घुट रहा है, आप ना उम्मीद मायूस हो चुके हैं, आपकी रूह के अंदर बेचैनी अफसुर्दगी आ गई है और आप डरे हुए, सहमे हुए, खौफजदा अपने हालात के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं और सोचते हैं अब कुछ भी मुमकिन नहीं है, यह सच नहीं है, यह झूठ है। जो शैतान और तारीकी की कुव्वतें आपकी जिंदगियों पर पर्दा डालने की, गुमराह करने की कोशिश करती हैं, सच यह है कि हमारा खुदा यहोवा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारा खुदा है और वो कादरे मुतलिक है और वो जिंदा है और वो हिफाजत भी करता है और वो मुहैया भी करता है। हालेलुया। लेकिन यहां पे लिखा है, और खुदावंद का कलाम उस पर नाजुल हुआ
जब आप मुश्किलात के अंदर हैं, खुदा के कलाम के लिए अपने कानों को खोल कर रखें, अपनी रूहों को तैयार करें कि मुश्किल हालात में खुदा का कलाम आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, आपके हालात बदल सकता है, आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है। और आपको यह ईमान रखना है कि यहोवा तेरा खुदा है और वो तेरे हालात का भी खुदा है, तेरी जिंदगी का भी खुदा है, और वो तेरी हिफाजत भी करेगा और वो तुझे मुहैया भी करेगा। और अब कलाम क्या नाजिल हुआ कि यहां से चल दे। अगर तू यहां पर ही रहेगा तो फिर ना तू महफूज रहेगा, ना तुझे मुहैया किया जाएगा। समटाइम्स हम ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर खुदा की मर्जी नहीं होती। हम ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो खुदा के मंसूबे में नहीं होते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप गैर महफूज हैं, आप बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं, आप तरक्की करने की बजाय आप रुक चुके हैं, तो ऐसी जगह को छोड़कर उस जगह पर जाएं जहां पर खुदा आपसे कलाम करता है। और जब आप वहां पर जाएंगे जहां पर खुदा कहता है आपकी सरफराजी, कामयाबी, फतूहात, खुदा की नेमतों, बरकतों और खुले हुए आसमान को आपकी जिंदगी के अंदर काम करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि यहोवा तेरा और मेरा खुदा है। आमीन। अब मैं 1-2 मिनट में एक खास बात आपको बताऊंगा, और वो ये है कि एलिया खुदा के कहने के मुताबिक क्रीत के नाले पार चला जाता है। और क्रीत के मायने है कट ऑफ, अलहदा हो जाना, कट अवे, जुदा हो जाना, अलग हो जाना। ये वो प्लेस थी जहां पर खुदा है और एलिया है, और खुदा एलिया पर अपनी हुजूरी उसको देता है। एलिया खुदा के साथ मुलाकात करता है और वह खुदा की हुजूरी से भरा हुआ है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों और भाइयों, आज इस पैगाम में मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप मुश्किल हालात के अंदर हैं और आप ये इकरार कर चुके हैं कि आपके हालात, आपकी मुश्किलात, आपकी तारीकी की कुव्वतें जो आप पर गालिब आ चुकी हैं, आप ये समझते हैं कि वो आपके खुदा हैं, तो ये झूठ है। अगर आप मौजज़ा, बरकत, जलाल, कुदरत का तजर्बा करना चाहते हैं तो पहली बात, अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट कर दें, अपने आप को खुदा के लिए वक्फ शुदा कर दें, अपने आप को खुदा के लिए अलहदा करें, खुदा के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करें। और जब आप उसके साथ उसकी हुजूरी में वक्त गुजारेंगे तो ये वो जगह है जहां पर तेरा खुदा जो यहोवा है वो तुझे सिक्योर भी करेगा और वो तेरी जिंदगी में तेरी जरूरतों को भी पूरा करेगा। आमीन। क्रीत के नाले पर खुदा उसको रोटी और गोश्त मुहैया करता है। हालेलुया। इस पैगाम में मैं आपके लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूं जो इस पैगाम को सुन रहे हैं। आओ इकरार करें, यहोवा मेरा खुदा है। कोई मिशन, कोई शख्सियत, हालात, जरूरतें, मजबूरियां, परेशानियां हमारे खुदा नहीं हैं। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो हमारा खुदा है और वो जिंदा है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस खूबसूरत बाबरकत प्लेटफॉर्म के लिए जिसके जरिए मैं आप तक खुदा के कलाम को पहुंचा सका। और मैं बिशप साहब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, सारी टीम के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत मांगता हूं। और मेरी ये दुआ है ये चैनल ये पाकिस्तान और दुनिया के तूलो अर्ज तक पहुंचे और इंजील का पैगाम दुनिया को सुनाया जाए और बहुत से रद्द किए हुए, छोड़े हुए, तन्हाइयों में तड़पते सिसकते हुए लोगों को मसीह की बादशाहत के लिए जीता और बचाया जा सके। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आज आपके लिए पैगाम सिर्फ ये था, यहोवा इज माय गॉड, यहोवा इज योर गॉड। यहोवा आपका और मेरा खुदा है। सर कट सकते हैं
मगर इस बात से इंकार नहीं है, यहोवा ही हमारा खुदा है और अब तक रहेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अब हम दुआ करेंगे। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के इस पैगाम के लिए जो तेरी हुजूरी में तेरे लोगों के लिए रिकॉर्ड किया गया ताकि वो सुने। खुदावंद, आज का कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर उतर जाए और तेरे लोग इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत पाएं। मैं सारे चैनल की टीम को और सारी लीडरशिप को, बिलखसूस बिशप साहब के लिए भी तेरी बरकत मांगता हूं और दुआ करता हूं ये चैनल इंजील की वुसअत के लिए और खुदा की बादशाहत के लिए ये काम करता रहे और बहुत से लोग खुदा की बादशाहत के लिए इस चैनल के जरिए जीते जाए। मैं आपके लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावंद आपकी जिंदगियों का खुदा बन जाए और वो हर तरह की तारीकी की कुव्वतें जो आप पर गालिब आने की कोशिश करती हैं वो हट जाएं, दूर चली जाएं और आप जिंदगी के अंदर खुदा की जात का इलाही तजर्बा हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। ये सारी दुआएं हम अपने खुदावंद, खुदा के प्यारे बेटे जनाबे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।